ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವಧ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಮ್ನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावे भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशितत्वं परम् ध्वान्तं गं समनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती स मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून् मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णः प्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्या स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसा शास्त्रम् असाधु निबन्धं दतमस अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुवञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्य धीमं धरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं च इन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रह रूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्शूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे सुखेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम्
मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमदप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचिते सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोच द्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्य प्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैरान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञ गुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञ कराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्ष पूजकान् सत्य प्रमोद तीर्थार्यान् नौमिन्याय सुदारतान् वेदेश मुनि सत्पाद सेवा संप्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वी मंडल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णु हृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम सत्प्रमोद कृपापात्रं जगत्पूज्य महागुरुं सदा सच्छास्त्रनिरतं श्री सत्यात्मगुरुं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओಂ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವರು ತಾರತಮ್ಯವುಳ್ಳವರೋ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚೇತನರಾದ್ದರಿಂದ. ಮೋಕ್ಷೇಪಿ ತಾರತಮ್ಯೇತಃ ಚೇತನತ್ವಾತ್ ಪುರಾ ಯಥಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಉತ್ತರಂ ಕಿಂತೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರವಾದಿನಃ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ ನೀನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀನು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನಾವಾದಿಯಾದ ನೀನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು, ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆನೇ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು, ಮುಕ್ತರು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಕ್ತರನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಕ್ತರನ್ನು ನೋಡುವ ಇಚ್ಛೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ. ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರವಾದಿನ, ಕೇವಲ ಕಲ್ಪಿಸಿ ವಾದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನೀನು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೆಪ್ಪ? ಇತ್ಯುಕ್ತ ಉತ್ತರಂ ಕಿಂತೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರವಾದಿನಃ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ. ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ಉಕ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತೆ, ಟೀಕರ ಅರ್ಥ ಬರೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯಾದಿಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮತ್ವಯೋ ಪ್ರಮಿತತ್ವಾತ್ ನ ಕಿಮಪ್ಯುತ್ತರಮಸ್ತಿ ಇತಿ ಭಾವ. ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಚೇತನತ್ವಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ತಾರತಮ್ಯೋಪೇತತ್ವಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿನೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಚೇತನತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮತಾಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಿತವಾದ್ದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಸದೃಢವಾದ ಅನುಮಾನ, ಸದನುಮಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮತ್ವಯೋ ಪ್ರಮಿತತ್ವಾತ್ ನ ಕಿಮಪ್ಯುತ್ತರಮಸ್ತಿ ಇತಿ ಭಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಬಾಧಿತ ವಿಷಯಮನುಮಾನಂ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧ ದೋಷ ಬರಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರವಾದಿನ, ನೀನು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರೇಣ ವದತಿ ಇತಿ ತಥೋಕ್ತಃ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ವಾದ ಮಾಡುವ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧಿತವಾದ ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗಿಲ್ಲ. ನೀ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರವಾದಿ, ಕೇವಲ ಕಲ್ಪಿಸಿ ವಾದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವು ನೀನು. ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಪೂರ್ವೇಣ ಇವ ಸಂಬಂಧ, ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರವಾದಿಯಾದ ನಿನಗೆ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ಯುಕ್ತ ಉತ್ತರಂ ಕಿಂ ತೇ ತೇ ಉತ್ತರಂ ಕಿಂ, ನಿನಗೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತದೆ? ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ಶ್ರುತೀನ ಅನ್ಯಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಸ್ಯ ಚ ಅಭಾವಾತ್, ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ. ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಸ್ಯ ಚ ಅಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ತಾರತಮ್ಯ ಅಭಾವಂ ವದತಃ ಇತಿ ತವ ಉತ್ತರಂ ಕಿಮಿತಿ. ಯಾವ ಉತ್ತರ ಉಂಟು? ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮತಾಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಾಗ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅನುಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ, ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಇದೆ? ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯದ್ದೇವಂ ಅನುಮೀತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಮುಕ್ತರು ತಾರತಮ್ಯ ಉಳ್ಳವರ ಇತ್ಯತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಪರಾಹತಮನುಮಾನಂ. ಅವ್ರ ಮತ್ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ, ನೀವು ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರು ತಾರತಮ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಮುಕ್ತಾಹ ತಾರತಮ್ಯೋಪೇತಾಹ ಚೇತನತ್ವ ಸಂಸಾರಿವತ್ತ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಅದೇ ಪಕ್ಷ, ಅದೇ ಹೇತು, ಅದೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಸಾಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತಾರತಮ್ಯ ಅದು ಇದು ಬೇಡ, ದುಃಖಾದಿ ದೋಷಗಳೇ ಇದೆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ, ನಾನು ಅನುಮಾನ ಮಾಡುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನತ್ವ ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಅದೇ ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು, ಅದೇ ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತರೂ ಕೂಡ ಸಂಸಾರಿ ಜೀವರಂತೆ ಚೇತನರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರೂ ದೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಬೇಕಾದೀತು ಅಂತ ನಾನು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಕ್ತಾಹ ದುಃಖಾದ್ಯುಪೇತಾಹ ಚೇತನತ್ವ ಸಂಸಾರಿವತ, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ತಾರತಮ್ಯ ಸಾಧಕವಾದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ
ಪ್ರತಿತರ್ಕದ ಪರಾಹತಿ, ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯನುಮಾನದ ಪರಾಹತಿ ಬಾಧ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ಯತಃ ಆಹಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ನೀ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮುಕ್ತರಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಮುಕ್ತರಿಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ನೀನು ಕೇವಲ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ವಿರೋಧ ನಿನಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಧ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ನೀನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ನ ಚ ದುಃಖಾಧಿಕಂ ಕಲ್ಪ್ಯಂ ನಿರ್ದುಃಖತ್ವ ಶ್ರುತೇರ್ಬಲಾತ್. ನೋಡಿ, ದುಃಖಾಧಿಕಂ ನಚ ಕಲ್ಪ್ಯಂ, ಸರ್ವಥಾ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ನಿರ್ದುಃಖತ್ವ ಶ್ರುತೇರ್ಬಲಾತ್ ನಿರನಿಷ್ಠೋ ನಿರವದ್ಯ ಎಂಬ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಮುಕ್ತರಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀ ಮುಕ್ತರೂ ದುಃಖ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿರನಿಷ್ಠೋ ನಿರವದ್ಯ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿರ್ದುಃಖತ್ವ ಶ್ರುತೇರ್ಬಲ, ನಿರ್ದುಃಖತ್ವ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ದುಃಖಾಧಿಕಂ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಸರ್ವಥಾ ನಚ ಕಲ್ಪ್ಯಂ, ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಟೀಕಾಕಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ. ನಚ ಕಲ್ಪ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ನಚ ಅನುಮೇಯಂ, ಮುಕ್ತರಿಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ನೀ ಸರ್ವಥಾ ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದಿಪದೇನ ಬರೇ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದಿಪದೇನ ಏನು? ಆದಿಪದೇನ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಆನಂದತ್ವಾದೇಹೇ ಸಂಗ್ರಹ, ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದ, ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಕೊರತೆ, ಅಸಂತೋಷ, ಬೇಸರ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಉಂಟು. ಸಂಸಾರಿಗಳಂತೆ ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಆದಿಪದೇನ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಆನಂದತ್ವಾದೇ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಕುತಃ, ಯಾತಕ್ಕೆ? ನೀವು ಮಾತ್ರ ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರು ತಾರತಮ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಆ ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರು ಸಂಸಾರಿಗಳಂತೆ ದುಃಖ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ನಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಕುತಃ ಇತ್ಯತಃ ನಿರ್ದುಃಖತ್ವ ಶ್ರುತೇರ್ಪರ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರನಿಷ್ಠೋ ನಿರವದ್ಯ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ನೀನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಅತ್ರಾಪಿ ಆದಿಪದಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ, ನಿರ್ದುಃಖತ್ವ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ದುಃಖತ್ವ ಶ್ರುತೇರ್ಬಲ, ನಿರ್ದುಃಖತ್ವವನ್ನ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ದುಃಖತ್ವವನ್ನ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆದಿಪದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಿ ಕರೆ ಬರೀತಾರೆ. ಅತ್ರಾಪಿ ಆದಿಪದಂ ಗ್ರಾಹ್ಯ. ಸರಿ, ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದ ನೋಡಿ. ಅಯಂ ಅಭಿಸಂಧಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮಾನ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮತ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಖಲು ಅಯಂ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ವಾಚ್ಯ ನ ಅನ್ಯಥಾ ವ್ಯಾಪ್ತ್ಯ ಭಾವಾತ್. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಏನು? ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಯಾಗಿ ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮತ್ವ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕಿರುವ ಗುಣಗಳೇ ನನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕಿದೆ, ನನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ದೋಷ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೋಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀನು ನಮ್ಮ ಚೇತನತ್ವ ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊರತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಏನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಯತ್ರ ಚೇತನತ್ವ ತತ್ರ ತಾರತಮ್ಯೋಪೇತತ್ವ. ಯಾರ್ಯಾರು ಚೇತನರು ಅವರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ
ಯಾರ್ಯಾರು ಚೇತನರು ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಃಖಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದನ್ನ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಚೇತನ, ಅವನಲ್ಲಿ ದುಃಖಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಚೇತನರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೀನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದು ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮತ್ವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ನಿನಗೆ ಯತ್ರ ಚೇತನತ್ವಂ ತತ್ರ ದುಃಖಾದ್ಯುಪೇತತ್ವಂ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತೂ ನಿನಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮತ್ವ ಅಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಖಲು ಅಯಮತಿ ಪ್ರಸಂಗೋ ವಾಚ್ಯ ನ ಅನ್ಯಥಾ ವ್ಯಾಪ್ತ್ಯಭಾವಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿದು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಚ ಪ್ರಕೃತೆ ತದಸ್ತಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನದಂತೆ ನಿನಗೆ ಗುಣಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವೂ ಇಲ್ಲ. ನಚ ಪ್ರಕೃತೆ ತದಸ್ತಿ, ಸರ್ವಥಾ ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಿನಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದುಃಖಾದಿ ಸಾಧಕಸ್ಯ ನಿರ್ದುಃಖತ್ವಾದಿಕಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತ್ಯಾಶ್ರುತ್ಯಾ ಬಾಧಿತತ್ವ. ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನಮ್ಮಂತೆ ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ, ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಂ ಉಪೈತಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ಕೊಟ್ರೆ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಂ ಉಪೈತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯ, ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ದೋಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯ ಆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಬಾಧ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖಾದಿ ದೋಷಗಳಿದೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನದಂತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮತ ಇಲ್ಲ, ನಚ ಪ್ರಕೃತೆ ತದಸ್ತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದುಃಖಾದಿ ಸಾಧಕಸ್ಯ, ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ಚೇತನತ್ವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದುಃಖತ್ವಾದಿಕಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತ್ಯಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ನಿರನಿಷ್ಠೋ ನಿರವಧ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಈ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತ್ಯ ಬಾಧಿತತ್ವ ಶ್ರುತೇ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವೇನ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕತ್ವೇನ ಚ ಅನುಮಾನತೋ ಬಲವತ್ವಾತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೇಳಿದ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಶ್ರುತಿಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನದ ವಿರೋಧವೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ? ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಶ್ರುತಿಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನದ ಬಾಧ, ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನದ ವಿರೋಧ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರುತಿಗೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಉತ್ತಮತ್ವ ಉಂಟು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದ್ದು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಶ್ರುತಿ ಇದು ಅಪೌರುಷೇಯ, ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತರು ಎಂಬ ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದೇ ಶ್ರುತಿ. ಮುಕ್ತರು ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ನಿರ್ದುಃಖತ್ವ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರುತಿ ಎಂಥ ಶ್ರುತಿ? ಅದು ಉಪಜೀವ್ಯ ಶ್ರುತಿ. ನೀನು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಎಂಥವರು, ಅದೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಧರ್ಮಿಯನ್ನ, ಪಕ್ಷವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದೇ ಶ್ರುತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತಿ ಇದು ಉಪಜೀವ್ಯ. ಶ್ರುತಿ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ಅನುಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ. ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಶ್ರುತಿ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ನಿರ್ದುಃಖತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದುಃಖಾಭಾವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ದುಃಖವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕತ್ವೇನ ಪ್ರಬಲವಾದ, ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವೇನ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ದುಃಖ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ
ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಶ್ರುತೇ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವೇನ, ಶ್ರುತಿ ಅಪೌರುಷೇಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕತ್ವೇನ ಚ, ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕವೂ ಆಗಿದೆ ಶ್ರುತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅನುಮಾನತೋ ಬಲವತ್ವ, ಅನುಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿನೇ ಪ್ರಬಲ. ತಾರತಮ್ಯ ಅನುಮಾನಸ್ಯ ಚ ಅಬಾಧಿತತ್ವಾದಿತಿ, ನಾವು ಅದೇ ಚೇತನತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಶ್ರುತಿಗಳ ಬಾಧ, ವಿರೋಧ, ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ ಚ ದುಃಖಾಧಿಕಂ ಕಲ್ಪ್ಯಂ ನಿರ್ದುಃಖತ್ವ ಶ್ರುತೇರ್ಬಲಾತ್. ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಏತದೇವ ವಿವೃಣ್ವನ್ನ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ನಿರ್ದುಃಖತ್ವಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತೀ ಶ್ರುತೀ ತಾವತ್ ಪಠಿತ್ವಾ ತಾಸಾಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ ಶೋಕಮಿತಿ. ನೋಡಿ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರವನ್ನೇ, ಮುಕ್ತರಿಗೆ ನಿರ್ದುಃಖತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಠನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ರುತಿಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ, ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಶೋಕ ದುಃಖಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳು. ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ಶೋಕಂ ತರತ್ಯಾತ್ಮವೇತ್ತ ತೀರ್ಣ ಸರ್ವಾನ ದುಃಖ ಭಾಕ್. ಏನಾನಂದೇವ ಭವತಿ ನ ಶೋಚತಿ ಕದಾಚನ ಕಿಲ್ಬಿಷಸ್ಪೃತ್ ಪಿತುಷಣಿಃ ಅರಂ ಹಿತ ಇಹೇಶ್ವರಃ ಯಂ ಯಮಂತಮಭಿಪ್ರೇಪ್ಸುಃ ಸಸಂಕಲ್ಪಾತ್ ಭವೇದಿಹ. ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಯೋ ಮಾನಂ ನಿರ್ದುಃಖತ್ವಾದಿ ಸಂಪದಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಶೋಕ ಇಲ್ಲ. ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶೋಕವನ್ನು ದಾಟಿದವರು ಒಂದು ಶ್ರುತಿ, ದುಃಖ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿ, ಸರ್ವಥಾ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿ, ಶೋಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಶ್ರುತಿ. ಈ ರೀತಿ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಮುಕ್ತರಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 3-4 ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೋಡ್ತಾ ಇವೆ. ಶೋಕಂ ತರತ್ಯಾತ್ಮವೇತ್ತ, ಈ ಪಾದದಿಂದ ಯಾವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅನೇನ ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ಮುಪಾದತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಶೋಕಂ ತರತಿ ಆತ್ಮವೇತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೋಕಂ ತರತಿ, ಶೋಕವನ್ನ ಅವನು ದಾಟುತ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು? ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಿತ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನ ದಾಟ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾವ ರೂಪ? ಒಂದೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬರೀತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವೇತ್ತ, ವೇತ್ತ, ವೇತ್ತಾರೌ, ವೇತ್ತಾರಃ, ವೇತೃ ಶಬ್ದ ವಿಚಾರಣಾರ್ಥಸ್ಯ ವಿಂದತೇರ್ವಾ ರೂಪಮೇತತ್. ವೇತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದವನು ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ, ವಿಚಾರಣಾರ್ಥಸ್ಯ ವಿಂದತೇರ್ವಾ ರೂಪಮೇತತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿತ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದವನು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಇಡಾಗಮ ಬರದೇನೆ ಆತ್ಮವೇತ್ತ, ಇಡಾಗಮ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಷ್ಣಂ ವಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಧಧಾತುವಿನ ರೂಪ ಇದು.
ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಆತ್ಮವೇತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವೇತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಿತ, ಆತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದವನು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡಾಗಮ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಡಾಗಮ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಷ್ಣಂ ವಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದವನು ಎಂಬ ವಿಧಧಾತುವಿನ ರೂಪ ಅದು ಆತ್ಮವೇತ್ತ, ವೇತ್ತ ಎಂಬ ರೂಪ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಗಿದು ಇದು ಒಂದು. ಶೋಕಂತರತ್ಯಾತ್ಮವೇತ್ತ ಅಂಬೋದ್ರಿಂದ. ಎರಡನೇದು ತೀರ್ಣ ಸರ್ವಾನ ದುಃಖ ಭಾಕ್. ಈ ಎರಡನೇ ಪಾದದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ತೀರ್ಣ ಸರ್ವಾನಿತ್ಯನೇನ ತೀರ್ಣೋ ಹಿ ತದಾ ಸರ್ವಾನ್ ಶೋಕಾನ್ ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ಮುಪಾದತ್ತೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಶೋಕಗಳನ್ನ ತೀರ್ಣ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನ ದಾಟಿದವನು. ತೀರ್ಣೋ ಹಿ ತದಾ ಸರ್ವಾನ್ ಶೋಕಾನ್, ಎಲ್ಲ ಶೋಕಗಳನ್ನ ದಾಟಿದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತೀರ್ಣ ಸರ್ವಾನ್ ಅದುಃಖ ಭಾಕ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ತೀರ್ಣ ಸರ್ವಾನ್ ಅದುಃಖ ಭಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದ್ದು ತೀರ್ಣ ಅಷ್ಟೇ. ತೀರ್ಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ತೀರ್ಣ ಸರ್ವಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಮ. ತೀರ್ಣ ಸರ್ವಾನ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೀರ್ಣೋ ಹಿ ತದಾ ಸರ್ವಾನ್ ಶೋಕಾನ್, ಎಲ್ಲ ಶೋಕಗಳನ್ನು ದಾಟಿದವನು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದುಃಖ ಭಾಕ್ ಇತ್ಯನೇನ, ಅದುಃಖ ಭಾಕ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿ, ಮೂರನೇ ಶ್ರುತಿ, ಅದುಃಖ ಭಾಕ್ ಇತ್ಯನೇನ ನಾನಾನಂದಂ ಕಿಂಚಿದುಪಸ್ಪೃಶತಿ. ನೋಡಿ, ಏನಾನಂದೇ ಭವತಿ ಅಂತ ಮುಂದಿದೆ. ಅದುಃಖ ಭಾಕ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದದಿಂದ ಮೂರನೇ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ದುಃಖ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲ, ದುಃಖ ಭಾಗಿಗಳಲ್ಲ, ಅದುಃಖ ಭಾಗಿಗಳು ಮುಕ್ತರು. ಅದುಃಖ ಭಾಕ್ ಅಂಬೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು? ನಾನಾನಂದಂ ಕಂಚಿದುಪಸ್ಪೃಶತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಚಿದಪಿ. ನಾನಾನಂದಂ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನ, ಅನಾನಂದಂ ಹಂಗದು. ನಾನಾನಂದಂ ಕಂಚಿದ್ ಉಪಸ್ಪೃಶತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಚಿದಪಿ, ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೂಡ. ಅನಾನಂದಂ ನ ಉಪಸ್ಪೃಶತಿ, ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ, ಆನಂದ. ಅನಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ, ಆ ರೀತಿ. ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೂಡ ದುಃಖವನ್ನ ಮುಕ್ತರು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ನಾನಾನಂದಂ ಕಂಚಿದುಪಸ್ಪೃಶತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆಮೇಲೆ ಏನಾನಂದೇ ಭವತಿ ಮುಂದಿನ ಪಾದ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರುತಿ ಯಾವುದು? ಏನ ಇತ್ಯನೇನ ತದ್ವೈಜವಂ ಮನೋ ಏನಾನಂದೇ ಭವತಿ ಇತ್ಯತೋ ನ ಶೋಚತಿ ಇತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತದ್ವೈಜವಂ ಮನೋ ಏನಾನಂದೇ ಭವತಿ ಇತ್ಯತೋ ನ ಶೋಚತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಏವ ಶಬ್ದೇನ ಶೋಕಾಭಾವೇ ಲಬ್ಧೇಪಿ ಯತ್ ಪುನಃ ನ ಶೋಚತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ತಸ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕದಾಚನ ಇತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ವೈಜವಂ ಮನೋ ಏನಾನಂದೇ ಭವತಿ ಇತ್ಯತೋ ನ ಶೋಚತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಮನಃ, ಮನಸ್ಸು, ಜವಂ ಮನಃ, ಜೈವಂ ಮನಃ, ಜೀವ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಮನಸ್ಸು ಏನ ಅನಾನಂದೇವ ಭವತಿ, ಇದು ಸರ್ವಥ ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖ ಸಹಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ದುಃಖ ಸಹಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಃಖ ಸಹಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಏವ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಏನಾನಂದಾದ್ದೇವ ಭವತಿ, ಏವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಏವಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಾನಂದ್ ಏನಾನಂದೇವ ಭವತಿ. ಏವಕಾರದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಃಖಾನುಭವ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಿಜ. ಏವ ಶಬ್ದೇನ ಶೋಕ ಅಭಾವೇ ಲಬ್ಧೇಪಿ. ಏವ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಶೋಕ ಇಲ್ಲ, ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ ಅಂತಂದ್ರು. ತೀರ್ಣೋ ಹಿ ತದಾ ಸರ್ವಾನ್ ಶೋಕಾನ್ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಏವಕಾರ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಬರೇ ಶೋಕ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಕ್ತರಿಗೆ ದುಃಖಾಭಾವ ಶೋಕ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ ಶೋಚತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನ ಶೋಚತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪಡನು ಎಂದಿಗೂ ಕದಾಚನ ಎಂಬ ಪದ ಬಂದಿದೆ. ಗೊತ್ತ? ನಶೋಚತಿ ಕದಾಚನ ಏವಕಾರದಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕ ಇಲ್ಲ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಸರ್ವಥಾ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಶೋಕ ದುಃಖಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಏವ ಶಬ್ದೇನ ಶೋಕಾಭಾವೇ ಲಬ್ಧೇಪಿ ಯತ್ ಪುನಃ ನಶೋಚತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಏವಕಾರ ಇದೆ, ಏವಕಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ನಶೋಚತಿ ಕದಾಚನ, ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಗೀತು. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 4-5 ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ಶ್ರುತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಸ್ಪೃತ್ ಪಿತು ಶನಿ ಅರಂಹಿತ ಇಹೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಈ ಮಾತಿನಿಂದ? ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಸರ್ವೇ ನಂದಂತಿ ಯಶಸ ಗತೇನ ಸಭಾಸಾಹೇನ ಸಖ್ಯಾ ಸಖಾಯ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಸ್ಪೃತ್ ಪಿತೃಶಣಿ ಏಷಾಮರಂ ಹಿತೋ ಭವತಿ ವಾಜೀನಾಯ. ಈ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಟೀಕಾರಾಯರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಕಿಲ್ಬಿಷ ಸ್ಪೃತ್ ಇತ್ಯನೇನ. ಯಾವ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ? ಕಿಲ್ಬಿಷ ಸ್ಪೃತ್ ಪಿತುಷಣಿ ಅಂದ್ರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು? ಸರ್ವೇ ನಂದಂತಿ ಯಶಸಾ, ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ನಂದಂತಿ ಯಶಸಾ ಗತೇನ ಸಭಾಸಾಹೇನ ಸಖ್ಯಾ ಸಖಾಯ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಸ್ಪೃತ್ ಪಿತುಷಣಿ ಖೇಷಾಮರಂ ಹಿತೋ ಭವತಿ ವಾಜೀನಾಯ ಇತಿ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನರ್ಥಪ್ಪ ಈ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ? ಕಠಿಣವಾದ ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರ. ಟೀಕಾಕಪ್ಪ ಆದರೆ ಈ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಸಭಾ ಸಾಹೇನ ಸಖ್ಯಾ ಸಖಾಯ ಅಂದ್ರು. ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತರು? ಪರಸ್ಪರಂ ಸಖಾಯ, ಪರಸ್ಪರ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು, ಮುಕ್ತರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡುವ ಇಚ್ಛೆನೇ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂದ್ರು. ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಕ್ತರು ಪರಸ್ಪರ ಗೆಳೆಯಂದಿರು, ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರಂ ಸಖಾಯ ಸರ್ವೇ ಮುಕ್ತಾ ಆಗತೇನ ಸ್ವಾಗತೇನ ಯಶಸಾ ಯಶೋವತಾ ಸಭಾಂ ಸಹತೆ ಇತಿ ಸಭಾಸಾಹ ಕರ್ಮಣಿ ಅಣ್ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಗೆಳೆಯರಾದ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತರು ಕೂಡ ಆಗತೇನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಗತದಿಂದ, ಯಶಸಾ ಯಶಸ್ಸುಳ್ಳ, ಸಭಾ ಸಾಹೇನ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಾರ್ಥಕವಾದ ಸಭಾ ಎಂಬ ಉಪಪದದ ಮೇಲೆ ಶಹಧಾತುವಿನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಾಗ ಸಭಾ ಸಾಹ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು. ಆಮೇಲೆ ಸಖ್ಯಾ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ, ಗೆಳೆಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತೇನ ಸಖ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರೇಣ ನಿಮಿತ್ತೇನ ನಂದಂತಿ, ಆ ಗೆಳೆಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಇವರು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ. ಕಥಂ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಈಶ್ವರ ಅಂಬೋನು ಯೇಷಾ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಸ್ಮೃತ, ಯಾವ ಕಾರಣ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಕ್ತರ ದುಃಖವನ್ನ ಸಹನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ
ತನ್ನ ಅಚ್ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಮುಕ್ತರು, ಅಚ್ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ಈ ಮುಕ್ತರ ದುಃಖವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಥಾ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಸ್ಮೃತ್. ಕಿಲ್ಬಿಷ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾಪಗಳು. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾತ್ರೆ ಕಿಲ್ಬ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ. ಪಾತ್ರೆ ಕಿಲುಬು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಹಸಿರಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಲುಬು ಅದು ಪಾಪದ ಸಂಕೇತವೇ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಕಿಲ್ಬಿಷ ಸ್ಮೃತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರದು. ಪರಮ ಭಕ್ತರಾದ, ಅಚ್ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಾದ ಮುಕ್ತರ ದುಃಖವನ್ನ, ಪಾಪವನ್ನ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಗೆಳೆಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಇವರು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ? ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಈಶ್ವರ ಏಷಾ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಸ್ಮೃತ್. ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖಂ ನ ಸಹತೆ, ದುಃಖವನ್ನು ಸಹನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಲ್ಬಿಷ ಸ್ಮೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧತೆ ಅರ್ಥೇ ಸ್ಪೃಧಾ ಇತಿ ಧಾತ್ವಂತರಂ ತತ ಕ್ವಿಪ್. ಕ್ವಿಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಕ್ವಿಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ದುಃಖದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಮಾತ್ಮ, ದುಃಖದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃದ್ ಧಾತುವಿ ಕ್ವಿಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಸ್ಮೃತ ದುಃಖಂ ನ ಸಹತೆ, ದುಃಖವನ್ನು ಸಹನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥೇ ಸ್ಪೃಧಾ ಇತಿ ಧಾತ್ವಂತರಂ ತತ ಕ್ವಿಪ್. ಸರಿ, ಪಿತುಷಣಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಪಿತುಷಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನ್ನಸ್ಯ ದಾತ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅನ್ನಸ್ಯ ದಾತ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿತುಷಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶನಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶೈ ದಾನೆ ಅಂತ ಧಾತು ಇಟ್ಕೋಣ. ಪಿತುಷಣಿ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿತುಷಣಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ? ಅಂದ್ರೆ ಪಿತ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿನೇ ಇದೆ. ಅನ್ನಂ ವೈ ಪಿತುಹು ಇತಿ ಶ್ರುತೇ. ಶಣುದಾನೇ ಧಾತು. ಪಿತು ಶಣಿ. ಪಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ. ಶಣುದಾನೆ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ದಾನ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವವನು. ಪಿತು ಶಣಿ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಅನ್ನಸ್ಯ ದಾತ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಅರ್ಥ ಬರೆದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಅದ್ಭುತ ಆನಂದ ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು. ಋಗ್ವೇದದ 40 ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯದ ರಚನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಅನೇಕ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ, ವೇದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ, ವೇದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಅಸ್ಮಾದಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಿತು ಶಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳದಲ್ಲ, ಶಣುದಾನೆ ಎಂಬ ಧಾತು ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದು ಪಿತು ಶಣಿ ಅಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯೇಷಾಂ ಅರಂ ಹಿತೋ ಭವತಿ ವಾಜೀನಾಯ. ಅರಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರಂ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಲಮಿತ್ಯರ್ಥೇ ಮತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅರಮತ್ಯರ್ಥಂ. ವಾಜೀನಾಯ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಜಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಜಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಾಜಿಗಳು ಕುದುರೆಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಕುದುರೆಗಳು ಹೇಗೆ ಓಡ್ತವೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಾಜಿ. ವಾಜಿನಾಯ ಹಿತೋ ಭವತಿ. ವಾಜಿನಾಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹಿತೋ ಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಂ ವೈ ವಾಜಿನಂ ಇತಿ ಶ್ರುತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಾಜಿಗಳು, ವಾಜಿನಗಳು ಕರೆದು. ಇಹ ಮುಕ್ತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಒಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಕ್ತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮುಕ್ತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಗೇನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಯೋ ಮಾನಂ ನಿರ್ದುಃಖತ್ವಾದಿ ಸಂಪದಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿದೆ. ಯಂ ಯಮಂತಂ ಅಭಿಪ್ರೇಪ್ಸು ಸಸಂಕಲ್ಪಾತ್ ಭವೇದಿಹ. ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಯಂ ಯಮಂತಂ ಅಭಿಪ್ರೇಪ್ಸು ಯಂ 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 ಇತ್ಯನೇನ ಯಂ ಯಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಂ ಯಮಂತಮಭಿಕಾಮೋ ಭವತಿ ಸೋಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಾದೇವ ಭವತಿ ಇತಿ ಈ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು. ಅವರು ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ. ಸುಮಧ್ವಿಜಯ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸಕಲೋಪಿ ಸಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಂ, ತತಕ್ಕಿಂ ಮುಂದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಇಹ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತವು ನಿರ್ದುಃಖತ್ವಾದಿ ಸಂಪದಿ ಮುಕ್ತಾನ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಂ ಯಮಂತಂ ಅಭಿಪ್ರೇಪ್ಸು ಅಂತಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಂ ಯಂ ಅಂತಂ ಅಭಿಪ್ರೇಪ್ಸು, ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಅಂತಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಟೀಕಾರ ಬರೋದು. ಮುಕ್ತರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಸಹ ಆ ಸ್ಥಾನ ಆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ಸಂಕಲ್ಪಾದೇವ ಇಹ ಭವೇತ್. ಮುಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಮುಕ್ತರ ನಿರ್ದುಃಖತ್ವಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನಂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ತತಕ್ಕಿಂ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥೋ ದುಃಖಾದ್ಯನುಮಯ ನಾವಕಾಶೋತ್ರ ಲಭ್ಯತೆ. ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಚೇತನತ್ವ ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ನೀನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ರ ಅವಕಾಶ ನ ಲಭ್ಯತೆ. ಸರ್ವತಾ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಅವಕಾಶ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿ ಬಾಧಿತತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥ. ಸರ್ವಥ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ರ ಮುಕ್ತೇಶು ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಹ ದುಃಖಾದ್ಯುಪೇತಾಹ ಚೇತನತ್ವಾತ್ ಇತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸೌವ್ಯಾಹತತ್ವಾಚ್ಚ, ಅದು ಸೌವ್ಯಾಹತವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋ. ಸೌವ್ಯಾಹತ ಇತ್ಯಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಸರಿ, ಮುಂದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾರತಮ್ಯಾನುಮಾತೇನ ಭವೇನ್ನಾತಿ ಪ್ರಸಂಗಿನಿ. ನಮ್ಮ ತಾರತಮ್ಯ ಸಾಧಕವಾದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಉಭಯಲಿಂಗಾಧಿಕರಣ ಮತ್ತು ಆಧಿಕಾರಿಕಾಧಿಕರಣ ಎರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.